بنارس کا کون خواب اطلس ایران کا یہ کیسا بازار ہے غریبی؟ ایسا انوکھا بازار تو میں کبھی نہیں دیکھا. یہ مینا بازار ہے دلہن. مینا بازار لگانے کا دستور خلد آسیانی شہنشاہ جلال الدین اکبر نے شروع کیا. مہینے میں 2 بار لگتا ہے. امیروں اور رئیسوں کی بہو بیٹیاں دکانیں سجا کر بیٹھتی ہیں اور عام طور پر شاہی خاندان کی بیگمات، شہزادیاں اور اونچے اونچے گھروں کی عورتیں خریدار ہوتی ہیں. بادشاہ اور شہزادوں کے علاوہ کوئی مرد اس بازار میں نہیں آ سکتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شہزادے سودا خریدنے کے لیے آتے ہیں اور خود کسی حسینہ کے ہاتھوں بک جاتے ہیں. میں تو شہزادہ خرم کے ہاتھوں بکنا پسند کرتی ہوں. ہائے اللہ. لیجیے لاڈلی بانو، تاج الملوک والی دل مقابلی ہے یہ. آہا کتنی خوبصورت ہے یہ. معلوم ہوتا ابھی بھی بول پڑے گی. ہم اسے شہزادہ خرم کی نظر کریں گے. اوہ اللہ، شہزادہ شہریار. نام لیا تھا مور کا، آ گیا کوا. چلو ری چلو، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا. چلو لاڈلی. آئیے آئیے بیگم صاحبہ، یہ دیکھیے چمپا کلی، چندن ہار، پائزے، توڑے، کنگنوں کے جوڑے، اور یہ دیکھیے 9 لکھا ہار. یہ ہار جس کے گلے میں پڑے زمانہ اس کے گلے کا ہار ہو جائے. سنیے، یہ ہاروں کا شہزادہ چپکے چپکے کہہ رہا ہے، جو قسمت سے میں اس بت کے گلے کا ہار ہو جاتا، زمانے بھر کی نظروں میں کھٹکتا ہار ہو جاتا ہے. شہزادہ حضور، کنیز کی طرف سے یہ حضور کی نظر ہے. اس ہاتھ پر جن کا ہاتھ پہلے پڑا تھا وہ خاتون کون تھی؟ وزیر اعظم آصف خان کی دختر ارجمن بانو. ارجمن بانو، حسین محجبین، نور کا چہرہ، نور کی آواز. آداب سے شہزادہ حضور. لاڈلی بانو، ہماری طرف سے یہ ہار ارجمن بانو کی نظر کر دیا جائے فوراً. اشارت سر آنکھوں پر. شہزادہ حضور دیکھیے، ہم نے خاص طور سے آپ کے لیے گڑیا خریدی ہے. حسین محجبین، نور کا چہرہ، نور کی آواز. جی حسن کی تعریف کر رہا ہوں. اجی ایسی ایسی تو بہت ساری رکھی ہیں وہاں پہ، دکان بھری پڑی ہے. چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دکھائیں. چلیے. بانو، کسی نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے. ہم کسی غیر کا تحفہ نہیں لیتے. وہ کوئی غیر نہیں تھے، شہزادہ خرم تھے. شہزادہ خرم؟ جی. اب تو آپ کو کوئی انکار نہیں. قبول کر لیجیے نا. شہزادہ خرم تھے تو کیا ہوا؟ آخر انہوں نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ اجی کچھ سمجھا ہے تبھی تو یہ تحفہ دیا ہے. واپس کر دو. جی واپس کر دو. شاہی رقاصہ کے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ کیسی؟ قلعے میں ایک نیا گل کھلنے والا ہے. کیسا گل؟ شہزادہ خرم اور ارجمن بانو کی محبت کا گل. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہزادہ خرم پر تو ملکہ عالم نور جہاں کی بیٹی لاڈلی بانو فدا ہیں. ہوں گی تو اب کیا ہوگا؟ ملکہ عالم نور جہاں اور شہزادہ خرم میں جنگ. جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں.
शहजादा हुजूर, हाँ? शहंशाह आलम ने दरियाफ्त फरमाया है आज आप दरबार में तशरीफ नहीं लाए। हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं? नहीं, हमारी तबीयत बिल्कुल नासाज नहीं। दर्द से वाकिफ न थे, हमसे शीना साई न थी, वो भी क्या दिन थे, तबीयत जब कहीं आई न थी। बानो, सरकार ने पूछा है सुबह से आपने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? हाय अल्लाह, बानो खैर तो है? वो तो जरा ऐसे ही जरा वैसे ही। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ। उनसे कह दिए मेहरबानी है आपकी। उफ, जाओ बाबा जाओ, न जाने अब सबको क्या हो गया। जिनका पैगाम आना चाहिए उनका तो आता ही नहीं, दूसरों के चले आ रहे हैं यही बात सीख। तो हुजूर उनका नाम बता दीजिए, बंदी पैगाम लाने की कोशिश करेगी। गुस्ताख! अरे गुलबदन, हाँ हो, आओ बैठो बैठो बैठो। कहो कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी आपका करम है। क्या खिदमत करें? ये काम हमारा है सरकार। अच्छा गुलबदन, उस रोज हमारा तोहफा किसी के नाजुक हाथ तक पहुंच गया था ना? हाँ पहुंच तो गया था। फिर कहने लगी हाँ? हम किसी गैर का तोहफा नहीं लेते, वापस कर दो। ये तो गजब हो गया। लेकिन सरकार इनकार का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे तोहफा कबूल हुआ और 1000 दिल से कबूल हुआ। गुलबदन तो कितनी इतनी अच्छी है, गुलबदन तो कितनी अच्छी है। खुदा की कसम तड़प तड़प कर मर जाता अगर तू ये बात न बताती। ठहर ठहर मेरे मसीहा, जरा ठहर। ये ले गुलबदन, कासिद कबूतर उन तक पहुंचा दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इजाजत हो तो हुजूर की हालत भी बयान कर दूं? जरूर गुलबदन जरूर, बल्कि जरा नमक मिर्च लगाकर। जो हुक्म। बंदी हाजिर हो सकती है बानो? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात। मैं तो शहजादा हुजूर के कहने से चली आई थी, ये चली। कौन? गुलबदन, अरे सुनो सुनो तो, ठहरो ठहरो। खैर तो है, आज मिजाजे हुस्न इतना बरहम क्यों है? नहीं तो वो तो जरा ऐसे ही जरा वैसे ही। आओ ना। आओ बैठो। क्या खातिर करूं तुम्हारी? खातिर? अरे क्या खातिर कीजिएगा बानो। तो कहो कैसे आना हुआ? शहजादा हुजूर की हालत देखी नहीं जाती बानो। क्यों? जब से आपने उनका तोहफा ठुकराया है, दिल टूट गया है उनका। न खाते हैं, न पीते हैं, न हंसते हैं, न बोलते हैं। अजीब हाल बना रखा है अपना। अगर तू समझती है कि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मेरी तरफ से तू जाकर माफी मांग ले उनसे। यूं नहीं बानो, पहले उनका दिया हुआ दूसरा तोहफा कबूल कर लीजिए। एक कहा है, पहला तोहफा बेजान था, अपनी तौहीन बर्दाश्त कर गया। ये जानदार है, अगर इसे ठुकरा दिया तो इस सदमे को सह न सकेगा बेचारा। मैं समझी नहीं। ठहरिए। कबूतर, कासिद कबूतर, अब अपने नाजुक हाथों से खत लिखिए, मुआफी मांगिए। ये बेज़बान दो तड़पते दिलों को मिला देंगे। देख गुलबदन, किसी से कहना नहीं, ये अपनी निगाहों को समझा दीजिए। मैं तो किसी से न कहूंगी, शरीर कहेंगी। लीजिए। आनो। मैं बहुत मशकूर हूँ बानो। रास्ते में बिछाए हुए मेरे नाचीज फूलों को आपने इज्जत बख्शी, मैं आंखों से लगाया। फूल थे इसलिए। अगर फूलों की जगह मैं अपनी आंखें बिछा देता तो उन्हें भी अपनी आंखों से लगा लेती। बानो, आपने मेरे दिल की सदाओं का जवाब अपने नाजुक दिल की धड़कनों से दिया। मैं आपका एहसानमंद हूँ।
मैं भी। आप थकी होंगी, बैठ जाइए ना। जी नहीं, बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। इतने लंबे इंतजार के बाद इतनी छोटी मुलाकात, ये इंतजार की घड़ियां अब मुझसे न कटेंगी बानो। मैं आपके बगैर जीऊंगा कैसे? अब तक कैसे जिए? अब तक इश्क ही कहाँ हुआ था। और अब हो गया है इश्क। वो तो पहली नजर में हो गया था बानो, अब तो न जाने क्या क्या हो गया है। ऐसा रोग लग गया है दिल को जिसका इलाज आप है, सिर्फ आप। उधर से भी है सिवा कुछ इधर की मजबूरी, उधर से भी है सिवा कुछ इधर की मजबूरी, कि उसने आ तो की, मुझसे आ भी ना हुई। सुभान अल्लाह, ये मस्त मस्त निगाहें, ये मत हरी आंखें, फरिश्ता हो तो बहक जाए, आदमी क्या है? मैं चल। सुनिए तो, जाने से पहले ये तो बता दीजिए फिर कब मुलाकात होगी? जब आप फरमाएं। कल मीना बाजार आप तशरीफ लाएंगी? आपका हुक्म है, जरूर आऊंगी। तस्लीम। खुदा हाफिज। लाडली बानो, क्या आप बर्दाश्त कर सकती हैं कि सोते जागते आप जिसका ख्वाब देखती हैं वो किसी दूसरे का ख्वाब देखने लगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी हुजूर। क्या बात है? हमारी लाडली बेटी इतनी परेशान क्यों है? देखिए ना अम्मी हुजूर, देखिए गुलबदन क्या कह रही है। मलका आलम अर्जुमन बानो ने शहजादा खुर्रम को अपनी जुल्फों का असीर बना लिया है। शहजादा खुर्रम और अर्जुमन, ये तुम क्या कह रही हो? वही मलका आलम जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमें यकीन नहीं आता, तुमने ख्वाब देखा होगा। अगर आप इस ख्वाब की ताबीर देखना चाहती हैं तो कल मीना बाजार में अपनी आंखों से देख लीजिएगा। वहाँ अर्जुमन बानो भी आएंगी और शहजादा खुर्रम भी। गुलो लालो नसरन बेचती हूँ, खरीदो मैं सारा चमन बेचती हूँ। बानू, सच कहें, किसका इंतजार हो रहा है? किसी का नहीं। आप लाडली बानो, माफ कीजिएगा। जाइए, माफ किया, मगर इतनी बेताबी से कहाँ जा रही थी हुजूर? हाँ, कहीं नहीं, यूं ही सैर कर रहा था मीना बाजार की। भला अकेले कहीं सैर का लुत्फ आता है? हमारे साथ आइए। आइए ना। आइए शहजादा हुजूर, आइए बानो, ये खास चीज आपके लिए बचा रखी है। हुजूर, ये वो दुपट्टा है जिसे लैला ओढ़ा करती थी। इसी दुपट्टे में मजनू ने लैला को देखा और दीवाना हो गया। तो फिर ले ही लीजिए लाडली बानो, हो सकता है आप भी किसी की लैला बन जाए। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। चलिए अंदर, मैं इसे ओढ़ती हूँ, आप देखिए। जूही, चंबेली और बेले हैं। अरे बेगम, सितारों के मेले हैं। हमें तनती है, खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं, किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे हैं। कितनी देर लगा दी आने में? बहुत पहले आ जाता बानो, लेकिन एक बिल्ली कमबख्त रास्ता काट गई। जाइए भी, यहाँ हजारों वहम पैदा हो गए, अरमान मचलने लगे, हसरतें तड़प उठी। मुझे माफ कर दीजिए बानो, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इस कदर बेचैन होंगी। शहजादे,
हजारों हसरतें वो हैं कि रोके से नहीं रुकती। बहुत अरमान ऐसे हैं कि दिल के दिल में रहते हैं। खुदा रखे मोहब्बत ने किया आबाद दोनों घर, मैं उनके दिल में रहता हूँ, वो मेरे दिल में रहते हैं। शय बचिए नहीं, कयामत की चाल हो गई। लीजिए, बच गया। तो फिर बचिए। अरे ये तो मात हो गई। गलत चाल जो चल रही थी आप, आखिर बात क्या है? इतनी आसानी से तो आप मात नहीं खाती। हम इस हार का बदला कभी न कभी आपसे जरूर लेंगे। शौक से लीजिए। हम तो मोहब्बत की बाजी जीतकर भी आपसे अपना सब कुछ हार चुके हैं। जहां पना, याद है जब आप हारे, उस वक्त हमारी गोद में एक नन्ही सी यतीम बच्ची भी थी। आपने उस बच्ची के सर पर हाथ रखकर कहा था कि आप उसकी शादी अपने सबसे अजीज बेटे से करेंगे। माँ बदौलत खूब याद। आज हम आपसे दरियाफ्त करना चाहते हैं कि आपको अपने फर्जंदों में सबसे ज्यादा अजीज कौन है? यूं तो हर बेटा अपने बाप को अजीज होता है, लेकिन खुर्रम बहादुरी और दानिशमंदी की जिंदा तस्वीर है, इसलिए वो हमें ज्यादा अजीज है। क्या ही अच्छा हो आलम फना अगर खुर्रम और लाडली बानो की जिंदगियां शादी के मुबारक रिश्ते में बांधी जाएं। मलिका आलम का ख्याल बहुत ही अच्छा है, मगर इस बारे में फैसला करने से पहले हमें खुर्रम के जज्बात का इल्म जरूरी है। और अगर खुर्रम के जज्बात कुछ और हुए तो शायद इंसाफ की तराजू पे हमें अपने वादे को तोलना पड़े। आलम पनाह बेगम, हम सिर्फ खुर्रम के बाप ही नहीं, एक आदिल शहंशाह भी हैं। बगैर सोचे समझे हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो हमारे इंसाफ के दामन पर रुसवाई का दाग लगा दे। सरकारी मन, बंदी का आदाब कबूल कीजिए। आज दिन ढले उसी बारादरी में कनीज हुजूर का इंतजार करेगी आपकी अर्जुमन। वाह अदब, वाह होशियार, मलिके आलम जहां तशरीफ ला रही है। मलिका आलम, कहाँ आप, कहाँ गरीब खाना, तशरीफ रखिए। इसलिए रहमत फरमाई हुजूर ने। मलिका आलम नूर जहान वजीर आजम आसिफ खान के दौलत कदे पर तशरीफ नहीं लाई। एक बहन अपने अजीज भाई के घर आई है। चश्म माँ रोशन, दिले माशाद, मलिका आलम नूर जहां का दीदार तो मैं रोज ही करता हूँ, लेकिन अपनी बहन मेहरुन्निसा को बरसों के बाद देख रहा हूँ। कितना फर्क है दोनों में। ताज पहनकर इंसान का चेहरा जरूर बदल जाता है, लेकिन दिल नहीं बदलता। खुदा करे ये जज्बा हमेशा बरकरार रहे। हमारी हसीन गुड़िया अर्जुमन कहाँ है? अभी हाजिर होती है। अर्जुमन, बंदी आदाब बजा लाती है मलिका आलम। जीती रहो। आओ हमारे पास बैठो। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। आपने इसके बारे में कुछ सोचा भाईजान? मुझे इतनी फुर्सत कहाँ, माँ होती तो सोचती। माँ नहीं है तो क्या हुआ, हम सोचेंगे अपनी गुड़िया के बारे में। आज से ये हमारे महल में रहेगी, इसकी सारी जिम्मेदारियां हम संभालेंगे। ये मेरी बेटी की खुशनसीबी है। तुमने मेरी बहुत बड़ी फिक्र दूर कर दी महरू, मैं ये एहसान कभी न भूलूंगा। एहसान नहीं, यह हमारा फर्ज है। तैयार हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उठो उठो, खुशकिस्मत हो जो तुम्हें माँ की खोई हुई ममता फिर से मिल रही। वादा किया है यार ने आने का दिन ढले, सूरज खुदा के वास्ते हो जा तले।
क्या गुस्ताखी है? क्या मतलब है इसका? इतनी देर क्यों लगा दी बानो? क्या हुस्न इश्क का ये दस्तूर कभी ना बदलेगा? एक तड़पे दूसरा तड़पाए? ऐसा नहीं शहजादी, हमारी मोहब्बत की राह में दीवार खड़ी कर दी गई है। दीवार? हाँ। किसने खड़ी की है दीवार? ये तो मैं नहीं जानती। आज अचानक मलके आलम मुझे मेहमान बनाकर अपने महल में ले गई। फिर यहाँ आने लगी तो चारों तरफ पहरे लगे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मोहब्बत राज नहीं रही। मलिका आलम को हमारी मुलाकातों की खबर हो गई। तो क्या ये पहरा उन्होंने लगाया था? उनके सिवा और किस में हिम्मत है जो वजीर आजम आसिफ खान की दुख्तर पर जुल्म करे, फातेह मेवाड़, वली अहद सल्तनत, शहजादा खुर्रम की जिंदगी पर पहरे लगाए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी है उनकी मुझसे? उनकी दुश्मनी तुमसे नहीं बानो, मुझसे है। क्यों? वो लाडली बानो से मेरी शादी करके उन्हें हिंदुस्तान की मलिका बनाने की तदबीरें कर रही है, लेकिन उनकी यह कोशिश हरगिज कामयाब ना होगी। मलके आलम से टक्कर लेना आसान नहीं शहजादी। मुझे डर लगता है कहीं वो हमेशा के लिए हमें एक दूसरे से जुदा ना कर दें। कसम है उस पाकज़ात की जिसने इंसान को मोहब्बत करना सिखाया। बानो, हम इसी तरह मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। शहजादी, आओ दुख दर्द की बातों को भूल जाए और मसरतों की इस रंगीन रात के दामन में अपनी मुस्कुराहटों के सितारे टाँप दे। ये चमकता हुआ चांद, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, कितना हसीन समा है, कितनी खूबसूरत जगह है ये। शहजादी, मैं मर जाऊं तो मेरी तुरबत यहीं बनाइएगा। ऐसा ना कहो बानो, यहाँ हमारी मोहब्बत की यादगार एक ऐसा महल बनेगा जिसकी मिसाल सारी दुनिया में ना होगी। हाँ, संगे मरमर का तराशा हुआ एक खूबसूरत फूल जिसमें हमारी मोहब्बत की खुशबू रची होगी, जो ऐसी चांदनी रात में हमारी मोहब्बत की तरह जवान होगा और आसमान के चांद को अपने हुस्न का आईना दिखाएगा। वादा करो शहजादी, ये महल बनाओगे ना? उसकी बुनियाद अभी से पड़ चुकी है बानो। वो महल हमारे दिलों में तामीर हो रहा है और एक दिन हम उसे अपने दिल से निकाल कर जमुना के किनारे रख देंगे। फिर सारी दुनिया हमारी मोहब्बत के नूर से जगमगा उठेगी। शहजादी, बानो, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी आबरू रखी। अर्जुमन, मलिके आलम, तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है उसमें कांटे ही कांटे हैं अर्जुमन। मैं समझी नहीं मलिके आलम। छुपाने की कोशिश न करो। हम मीना बाजार में सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हैं और इस वक्त तुम कहां से आ रही हो हम ये भी जानते हैं। मोहब्बत के रास्ते पर इतना आगे न बढ़ जाओ अर्जुमन कि वापस ना सको। इस रास्ते पर चलने वाले वापस नहीं आया करते मलिके आलम। गुस्ताख लड़की, अपनी औकात न भूल। हमारा रास्ता छोड़ने की कीमत मान, हम तुझे सब कुछ दे सकते हैं।
آپ مجھے کیا دیں گی ملکہ عالم؟ آپ تو مجھ سے مانگ رہی ہیں۔ ارجمن، ہم خوب سمجھتے ہیں تم ہندوستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ کیا کروں گی میں ہندوستان کی ملکہ بن کر؟ گستاخی معاف، ہندوستان کی ملکہ تو ایک معمولی لڑکی کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑی ہے۔ ارجمن، تم نے ہماری نرمی دیکھی ہے، ہماری سختی اور عتاب نہیں دیکھا۔ جس محبت پر تمہیں ناز ہے، حکومت اسے پیروں سے کچل سکتی ہے۔ ملکہ عالم، تاریخ گواہ ہے، محبت کے سامنے حکومتیں جھکی ہیں، حکومت کے سامنے محبت کبھی نہیں جھکی۔ خاموش، ہم تمہیں آخری موقع دیتے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دو اور اس کے لیے کچھ بھی مانگ لو۔ خرم کے علاوہ ہم کسی بھی شہزادے سے تمہاری شادی کر سکتے ہیں، منصب اور جاگیر دے سکتے ہیں۔ بولو بولو، تم کیا چاہتی ہو؟ یہی سوال آپ کے سامنے ایک بار آ چکا ہے، جب آپ کو شہزادہ سلیم سے محبت تھی۔ بالکل یہی سوال شہنشاہ اکبر نے آپ سے کیا تھا۔ مجھے بتائیے ملکہ عالم، اس وقت کون سی جاگیر مانگی تھی آپ نے؟ کون سا منصب لیا تھا؟ سلیم کے علاوہ کس شہزادے کا ہاتھ قبول کیا تھا؟ ارجمن، تم ادب کی حد سے باہر جا رہی ہو۔ ہندوستان کی ملکہ بننے کے جنون میں تم اپنے آپ کو بھول گئی ہو۔ نہیں، ملکہ عالم اپنے آپ کو بھول گئی ہیں، نور جہاں بن کر مہر نساء کو بھول گئی ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میری محبت کا فیصلہ ملکہ بن کر نہیں، مہر نساء بن کر کیجیے۔ مجھ سے وہ سلوک نہ کیجیے جو آپ سے شہنشاہ اکبر نے کیا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم بھی وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو ارجمن، ہم اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر گزریں گے۔ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے بھائی کی بیٹی۔ رعایا کی ہر بیٹی ملکہ کی بیٹی ہوتی ہے، ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کو قربان نہ کیجیے۔ تو تمہیں صاف انکار ہے، شاید تمہیں اس کا انجام معلوم نہیں۔ محبت کرنے والے انجام نہیں سوچا کرتے ملکہ عالم۔ بہت خوب، آج خاص محل میں یہ رونق کیوں؟ لاڈلی بانو نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں آج شام کو ایک بیگماتی مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ بہت خوب۔ شہزادہ خرم اس میں خاص طور پر مدعو ہے، اور شہریار؟ اگر آپ کی خواہش ہے تو انہیں بھی بلا دیا جائے گا، مگر آپ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ لاڈلی بانو نے آپ سے دست بستہ درخواست کی ہے۔ ماں بدولت رنگین محفل میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ بے سہاروں کی سہاری، مجبوروں کی دستگیر، مجھ گناہگار بندی کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ مجھے ہمت دے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا سکوں، ہنس ہنس کے ظلم و ستم کے تیروں کا مقابلہ کر سکوں۔ آصف خان ابھی زندہ ہے بیٹی۔ حضور، ابا حضور، ابا حضور۔ مجھے ایک گمنام دوست نے خبر دی کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ یقین نہ آیا، لیکن یہاں آ کر دیکھا تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ نہیں نہیں ابا حضور، مجھے ڈر لگتا ہے میری وجہ سے آپ پر کوئی آفت نہ آ جائے، ملکہ عالم کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ ملکہ عالم اپنی دی ہوئی عزت، اپنا دیا ہوا مرتبہ مجھ سے چھین سکتی ہیں، میری اولاد مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ تعجب ہے، اتنی بدگمانی، اس قدر غصہ، اور وہ بھی بلا وجہ۔ بلا وجہ؟ ملکہ عالم، میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری بیٹی پر یہ پہرے کیوں بٹھائے گئے؟ محبت اور ہمدردی کے پردے میں دشمنی کیوں کی گئی؟ عزیز بھائی، جوان بیٹی اگر گمراہ ہو جائے، اس
کے قدم ڈگمگانے لگے اور وہ زندگی کی اجلی راہیں چھوڑ کر تاریک راستوں میں بھٹکنے لگے تو اس پر پہرا بٹھانا کوئی جرم نہیں۔ آپ میری عزت پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ اگر ایسا سنگین الزام اور کسی نے لگایا ہوتا تو خدا کی قسم۔ ادب کی حد میں رہو آصف خان، یہ نہ بھولو کہ تم ملکہ عالم نور جہان سے مخاطب ہو۔ آپ بھی یہ نہ بھولیے کہ آپ نے امیر العمراء یمین الدولہ وزیر اعظم آصف خان کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ انجام اچھا نہ ہوگا مہر النساء۔ کس کا انجام؟ ملکہ عالم لخت جگر، جب چمن سے بھینی بھینی خوشبو کے جھونکے آنے لگتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ پھول کھل گئے۔ اسی طرح والدین جب اپنے بچوں کی آنکھ میں ایک خاص قسم کی چمک دیکھتے ہیں تو تاڑ جاتے ہیں کہ برخوردار ماشاءاللہ جوان ہو گئے اور شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ عالم نے ایک تجویز پیش کی جس کو ہماری تائید حاصل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لاڈلی بانو کا انتخاب تمہارے لیے مناسب رہے گا۔ عالم پناہ، گستاخی نہ ہو تو کچھ عرض کرو۔ ضرور، ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ عالم پناہ، جب آپ نے بیٹے کی آنکھ میں ایک خاص قسم کی چمک دیکھی تو یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ چمک آئی کہاں سے، کون سا تارا آسمان سے اترا اور میری آنکھوں میں سما گیا۔ خرم، رات مشاعرے میں ہم نے چند گستاخیاں دیکھی، جوانی کی شوخ اور بے باک گستاخیاں۔ ایک شہنشاہ انہیں آداب شاہی کی توہین سمجھ کر سخت سے سخت سزا دے سکتا تھا، مگر ایک بے پناہ محبت کرنے والا باپ اپنے لاڈلے بیٹے کو معاف کرتا ہے۔ بے جا مداخلت کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ بیگم، باپ بیٹے میں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ خرم تم جا سکتے ہو۔ بیگم، ہم نے آپ کی تجویز خرم کے سامنے رکھی۔ اگر وہ لاڈلی بانو سے شادی کے لیے آمادہ ہو جاتا تو ماں بدولت سے زیادہ خوشی کسی کو نہ ہوتی، لیکن افسوس محبت درمیان آ رہی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر اس پر بے جا دباؤ ڈالا گیا تو محبت کا جذبہ بغاوت کے جذبے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مغلیہ تاریخ میں شہنشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم کا افسانہ ایک بار پھر سے دہرایا جائے۔ آپ آزردہ خاطر نہ ہو عالم پناہ، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ خرم نے لاڈلی بانو کو نہیں، ہندوستان کے تخت و تاج کو ٹھکرایا ہے۔ حضور، اس نسخے کا نام ہے پشتہ عشق افروز۔ پشتہ عشق افروز، بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ حضور، نام ہی نہیں، اس کا کام بھی عجیب و غریب ہے۔ ادھر آپ نے کشتے کی ایک چٹکی پان میں کھائی، ادھر لاڈلی بانو کی طبیعت گھبرائی، ادھر آپ نے دوسری چٹکی استعمال کی، ادھر وہ بیتاب ہو کے گھر سے نکلی، ادھر تیسری چٹکی اندر گئی، ادھر معشوق کی مرمری بائیں حضور کے گلے کا ہار بن گئی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت خیال ہے مرزا سوختہ، یہی ہے ہمارے درد دل کا علاج۔ یہ کشتہ فوراً تیار کیا جائے۔ حضور، ابھی تیار کیے دیتا ہوں۔ بس 2 سیر ہیرے، 3 سیر نیلم، 4 سیر یاقوت اور 5 سیر موتی اس ناچیز کو عنایت کر دیجیے۔ خواجہ مسرور، جی حضور۔ ہمارے مصاحب خاص خواجہ دلگیر نے ایک بار ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، ہم نے انہیں 100 دروں کی سزا دی تھی۔ اب وہ کس عالم میں ہیں؟ حضور، وہ بیچارے صرف 50 کوڑے ہی سہ سکے اور دم توڑ دیا۔ اللہ انہیں غری کے رحمت کرے۔ حضور، سونے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ حضور، ایک سیر فولاد سے بھی کام چل جائے گا۔ اس فولاد سے نہیں، اس فولاد سے کام چلے گا۔ ایک اشارہ کر دیجئے شہزادہ عالم، زبردستی لاڈلی بانو کو لا کر حضور کے شبستان کی زینت نہ بنا دوں تو خواجہ مسرور نام نہیں،
कर दीजिए इशारा, टूट पड़ूंगा मलिका आलिया के महल पर। आलम जहां तशरीफ ला रही हैं। अरे मारे गए, भागो भागो सब। मलिका आलम, आपने भी रहमत फरमाई मलिका आलम। नाचीज को याद फरमा लिया हो तो बारगाह आली में हाजिर हो जाता। कभी कभी खुशबख्ती इंसान के पास खुद चलकर आती है। तुम्हारे इकबाल का सितारा बुलंद होने वाला है शहरयार। मैं समझा नहीं मलिका आलम। अपने तौर तरीके बदलो, अमूर सल्तनत में दिलचस्पी लो और शहंशाह आलम की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करो। मलिका आलम का हुक्म सर आंखों पर, मगर ये सब किस लिए? इसलिए कि तुम हमें दिल से अजीज हो। हम अपनी जिंदगी की बहार का सबसे खुशनुमा फूल तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं, मगर उसे हासिल करने के लिए शहरयार तुम्हें अपने आप को इतना बुलंद करना होगा कि अगर वो फूल तुम्हारे दामन में गिरे तो अपनी तौहीन न समझे। मलिका आलम का करम चाहिए, मैं आसमान के तारे भी तोड़ लाऊंगा। शाबाश। गुफ्तार की ये जुर्रत अगर तुम्हारे किरदार में भी पैदा हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ हिंदुस्तान के तख्त ताज तक पहुंच जाए। क्या फरमा रही है मलिका आलिया? क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? इंसान अपने मुकद्दर का खुदा आप होता है। दक्कन से बहुत बुरी खबर आई आलम पनाह। क्या हुआ? पूरे दक्कन में बगावत के शोले भड़क उठे हैं। अलीजा, बीजापुर, दौलताबाद और अहमदनगर के सुल्तानों ने एक साथ जिले इलाही के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा दिया है। उनकी सरकोबी की जाएगी। आसिफ खान, तमाम वजीरों और अमीरों को मशवरे के लिए तलब किया जाए। दक्कन के बागी सुल्तानों के बढ़ते हुए हौसले अगर पस्त न किए गए तो इसका मतलब है मुगलिया सल्तनत का जवाल। लिहाजा इस फूंकारते हुए शाम का सर कुचलने के लिए मां बदौलत खुद तशरीफ ले जाएंगे। हम आलम पनाह के फैसले के सामने अपना सर झुकाते हैं। जहां बना, हमारे ख्याल में आप कहीं अचानक दारुस सल्तनत छोड़कर बाकियों की सरकोबी के लिए चले जाना किसी भी हालत में मुनासिब नहीं। इससे हमारी कमजोरी जाहिर होगी। हमारा मशवरा है इस मुहिम पर किसी और को भेज दिया जाए। हम मलिका आलम के मुदब्बराना मशवरे का एहतराम करते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि दक्कन के सरफिरे बागियों ने कई बार शहजादा परवेज, खान खाना, मान सिंह और खान आलम जैसे बहादुर और जांबाज सिपाहसालारों के मुंह फेर दिए। अब हमारे दरबार में वो कौन सूरमा है जो इस खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उठा सके? एक सूरमा है आलम पनाह। कौन? फातह मेहवाड़, शहजादा खुर्रम। मरहबा मरहबा मलिका आलम, आपने हर मुश्किल मरहले पर हमारी रहनुमाई की है। मां बदौलत को आपके फैसले से पूरा इत्तेफाक है। हमें यकीन है कि हमारा बहादुर, दानिशमंद, आली हौसला और बुलंद इकबाल शहजादा जहां भी जाएगा नुसरत और कामरानी के झंडे गाड़ के आएगा। गुलाम को जिले इलाही की दुआओं और खुदाए पाक पर पूरा भरोसा है। मैं हत्तल इम्कान इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा और खुदा ने चाहा तो दक्कन के बागियों को आलम पनाह के सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। आफरीन। जा, जल्दी पहुंच जा। यहाँ अपने पर मुझे दे दे। अर्जुमन बानो, आसमान की तरफ देखकर चलोगी तो ठोकर खाओगी। लाडली बानो, आप कैसे रास्ता भूल पड़ी? मैं रास्ता नहीं भूली, तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ। तुम्हारी नादानियों की वजह से शहजादा खुर्रम ने तबाही के रास्ते पर पहला कदम रख दिया है। कैसा कदम? कैसी तबाही? क्या हुआ शहजादा हुजूर को? शहंशाह आलम उन्हें दक्कन भेज रहे हैं।
जंग के शोलों में नहीं, मौत के शोलों में। ये फैसला शहंशाह का नहीं, मलका आलम का है। मैं शहजादा हुजूर को नहीं जाने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। कहाँ जा रही हो? शायद अब तुम शहजादा हुजूर से ना मिल सको। वो दक्कन रवाना हो चुकी। नहीं नहीं, वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। शहजादे, शहजादे, शहजादे। मानो कौन है आप? शहजादा हुजूर का खादिम वजीर खान। शहजादा हुजूर कहाँ हैं? वो दक्कन रवाना हो गए और जाते जाते ये पैगाम दिया है कि मैं आपसे मिलकर जरूर जाता, लेकिन डरता हूँ मोहब्बत पाँव में जंजीर न डाल दे। इसलिए गम न कीजिए और खुदा से उनकी कामयाबी की दुआ कीजिए। आलम पना, आपका मशवरा कामयाब साबित हुआ, आपकी जबान मुबारक हुई। हमारे खुर्रम ने दक्कन फतह कर लिया। खुदा आलम पनाह का इकबाल और बुलंद करे। आज 1.5 साल बाद हमारा खुर्रम फातह दक्कन बन के वापस आ रहा है। फातह दक्कन खुर्रम, फातह दक्कन खुर्रम। शान बदन खुर्रम, शान बदन खुर्रम, फख्र दूधमान मुगलिया खुर्रम। तुमने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसने हमारे जाहो जलाल और शान शौकत में चार चांद लगा दिए। मां बदौलत तुम्हारी सजीम शान कामयाबी से खुश होकर तुम्हें वो मर्तबा, वो इफ्तिखार अता फरमाएंगे जो आज तक मुगलिया सल्तनत के किसी शहजादे को नसीब नहीं हुआ। एक नयाम में 2 तलवारें और एक दरबार में 2 तख्त कभी नहीं हुए, लेकिन आज से जहांगीर के दरबार में 2 तख्त होंगे। हमारी आंखों के नूर, ये तख्त तुम्हारा। आलम पना की जरा नवाजी। बात है दक्कन शहजादा खुर्रम। बहादुर खुर्रम का ये शानदार कारनामा हमारी तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाए, और ये भी लिखा जाए कि मां बदौलत ने खुश होकर अपने इकबालमंद बेटे खुर्रम को अबुल मुजफ्फर शाहजहां के खिताब से सरफराज फरमाया। सुल्तान खुर्रम अबुल मुजफ्फर शाहजहां। वजीर आजम आसिफ खान, हमारे बेटे शाहजहां के एजाज में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया जाए। हुक्म की तामील होगी आलम पना। फातह दक्कन शहजादा खुर्रम सुल्तान शाहजहां को बंदी का आदाब। फातह खुर्रम फातह शाहजहां को तस्लीम। सच सच बताइए, कभी आपको वहाँ हमारी याद आई? आपने ये सवाल क्यों किया मुझसे? सुना है। क्या सुना है? सुना है दक्कन की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। ये तो बजा फरमाया आपने।
हम तो बदनाम होते होते बचे। कुछ न पूछिए बानो, हमने एक शहर पर कब्जा किया। वहां हमारे खिदमत में बेशुमार तोहफे पेश किए गए और तोहफे पेश करने वालों में एक खातून भी थी। खातून? हाँ हाँ हाँ, जैसे आसमान से बिजली उतर आई हो। अच्छा। हम तो दीवाने हो गए, दीवाने। क्यों? क्योंकि वो हसीन थी, बेहद हसीन थी। अच्छा। हाँ। फिर वो मुस्कुराती हुई आई और चली गई। अच्छा हुआ। हम दिल थाम के उठे और उनका पीछा किया। हमने आवाज दी और वो रुक गई। नूर आंखें हमारी तरफ उठी और सारी कायनात में उजाला हो गया। हम आगे बढ़े, वो आगे बढ़ी। दिल की धड़कनें जवान होने लगी, सीने में मोहब्बत का तूफान मचलने लगा। हमने हाथ बढ़ाया, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया। हमारे होंठ कांपे, उनके भी होंठ कांपे। फिर हमने उन्हें एक ऐसी बात कही कि वो रूठ के चली गई। बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ ऐसे ही सलूक होना चाहिए। मगर हमने फिर उनका पीछा किया और हाथ थाम के नाम पूछा। जानते हो उन्हें क्या बताया? मैं नहीं जानना चाहती। सुनो तो सही। अरे तुम तो रो रही हो। उन्होंने बताया अर्जुमंद बानो। मेरा नाम? हाँ, वो कोई और नहीं थी। तुम्हारा तस्वुर था, तुम्हारा ख्वाब था। चाहिए, खाम खा परेशान किया। घबराइए नहीं, समय का दौरा है। जाना होगा, मुझे जाना होगा। कोई गाना भागो। जैसे ही शहजादा खुर्रम सामने आए, मैं खम ठोंक कर लपका और कलाजंग के दांव में कसकर ऐसी पटखनी दी कि बस वल्लाह शहजादे का जिस्म तो जमीन पर रह गया और रूह आसमान पर। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, तुम लोगों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो हमारी शहनशाही की तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। अब मुझे तख्ते शाही सामने नजर आ रहा है। सुनो। जी हुजूर। लाश कहाँ ठिकाने लगाई? हुजूर, ये काम तो हम ख्वाजा मसरूर के सुपुर्द करके आ गए हैं। वो लाश का फातिहा दरूद करके ही आएंगे। हुजूर, गजब हो गया, गजब हो गया हुजूर। क्या हुआ? शहजादा खुर्रम की लाश गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अरे 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 कमबख्त, अगर अल्लाह ही सब कुछ जानता है तो तुम लोग क्या जानते हो? तुमने लाश वहां छोड़ी ही क्यों? याद रखो, अगर आलम पनाह को इस साजिश का पता चल गया तो हमारी हड्डियों का सुरमा बना दिया जाएगा। बेगम, आलम पनाह, तकरीबन सभी शहजादे और शहजादियां माँ बदौलत की मिजाज पुरसी को आए, लेकिन खुर्रम को हमने नहीं देखा। उसको क्या हमारी बीमारी का इल्म नहीं? ये कैसे मुमकिन है आलम पनाह? भरी महफिल में आपकी तबीयत नासाज हुई थी, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो फिर वो क्यों करनी आया? हो सकता है वो किसी दूसरी दिलचस्पियों में खोया हुआ हो। जवानी का आलम है, ताज़ा फतूहात का नशा है, आपकी बेइंतहा इनायतों का गुरूर है। ऐसे में उसे बीमार बाप का ख्याल क्यों करा सकता है? नहीं नहीं बेगम, हमारा खुर्रम ऐसा नहीं। उससे फौरन इत्तला की जाए कि हम उसे देखने के लिए बेताब हैं। सो गए?
अर्जुमन, अब तबीयत कैसी है? अच्छी। लाइए मरहम लगा दो। मेरे मसीहा, अब मरहम की क्या जरूरत है? तुमने मेरे जख्मों पर हाथ रख दिया, मैं अच्छा हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपकी जान बचा ली, वरना दुश्मनों ने तो मार डालने में कोई कसर न छोड़ी थी। मैं अभी आलम पना के पास जाकर सारा वाकया उनसे बयान कर देती हूँ। मत जाओ अर्जुमन, मत जाओ। वह मलिका आलम नूर जहां का जादू चलता है, इस साजिश में उन्हीं का हाथ था, वरना शहरियार के दिमाग में यह बात कभी नहीं आ सकती कि वो तुम्हारी तरफ से मुझे झूठा खत भेजे। मुझे तंदुरुस्त हो जाने दो अर्जुमन। इस चाल का जवाब इंशाल्लाह ऐसी चाल से दूंगा कि उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। शहजादे। अर्जुमन, खुर्रम की मुसलसल गैर हाजिरी हमारे दिल में शकूक पैदा कर रही है। आपको सिर्फ शक है आलम पनाह, लेकिन हमें यकीन है कि वो जरूर किसी खुफिया कार्रवाई में मसरूफ है। शहरियार, मनादी करा दी जाए कि खुर्रम कल शाम तक हमारे सामने आकर अपनी सफाई पेश करे, वरना हम उसे बागी आली जा। जहाँ पना आलम पना। बानो गजब हो गया। वो शहजादा हुजूर पे बगावत का इल्जाम लग गया। बानो, आलम पना ने मनादी करा दी है कि शहजादा हुजूर कल शाम तक उनके हुजूर में हाजिर ना हुए तो बागी और गद्दार करार दे दिए जाएंगे। मैं और बागी? ये दुश्मनों की दूसरी चाल है अर्जुमन। मैं भी जाऊंगा अब्बा हुजूर के पास। कैसे जाएंगे आप? जिन्होंने आलम पना से मनादी करवाई है, उन्होंने इसका भी इंतजाम किया होगा कि आप उन तक पहुंच ही ना सके। कुछ भी हो अर्जुमन, आलम पना को ये पता नहीं पड़ेगा कि असली बागी और गद्दार कौन है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही लगानी पड़े। शहजादी, आपकी जान सिर्फ आप ही की जान नहीं, इस पर मेरा भी कुछ हक है। मलके आलम को अपनी चालों पर बहुत नाज है। शायद वो ये भूल गई हैं मैं भी उसी खानदान की हूँ। मेरी रगम में भी वही खून दौड़ा है। उनकी हर चाल का जवाब मैं दे सकती हूँ। आप परेशान ना हो, जहां पना से मिलने की तरकीब मैं सोचूंगी, आप उनसे मिलेंगे। आलम पनाह ने मनादी करा दी है कि अगर कल शाम तक खुर्रम उनके हुजूर में पेश न हुआ तो उसे बागी और गद्दार करार दे दिया जाएगा। इसलिए अगर खुर्रम जिंदा है तो वहां पहुंचने की जरूर कोशिश करेगा। बस ये समझ लो कि अगर खुर्रम वहां पहुंच गया तो हम सब सीधे जहन्नुम में पहुंच गए। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई शहजादा आलम। अब क्या किया जाए? सोचो सोचो कि अगर खुर्रम जिंदा है तो क्यों जिंदा है, और अगर है तो कहाँ है, कहाँ? ये मुझसे पूछिए हुजूर। गुलबदन, तुम खुर्रम के बारे में क्या जानती हो? अर्जुमन बानो ने उन्हें अपनी रेशमी जुल्फों के साये में छुपा रखा है हुजूर। वो इस वक्त वजीर आजम आसिफ खां के महल के तहखाने में है। गुलबदन, हालात तो बदल लें, मैं तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। ख्वाजा मसरूर। जी हुजूर। खुर्रम जिस तहखाने में छुपा हुआ है उसी तहखाने को उसकी कब्र बना दो। आसिफ खान और जहांगीर के महलों के बाहर कदम कदम पर पहरा लगा दो, ना खुर्रम उस महल से आने पाए और ना उस महल में जाने पाए। रुक जाओ। गोकुल की गोरियों, ये कमर लटकाती पायल बजाती कहाँ चली जा रही हो गोरी? सुना नहीं मैंने, राणा बलबीर सिंह के यहाँ छोरा पैदा हुआ है। रानी नूरजहां के लिए लड्डू भिजवाए हैं उन्होंने। अरे हमारा मुंह भी मीठा कराती जाओ ना गोरी। ओए फोए 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 फोए, जरा मुंह तो देख लड्डू खाने वाले। दे देना बेचारे को एक लड्डू, नहीं तो नजर लगा देगा। अरे भैया, मगर दूसरों ने क्या कसूर किया है? देना है तो सबको दो। लो जी, लो जी। क्या गोरी क्या? वाह क्या गोरी क्या? क्या लड्डू बना? वाह 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 वाह।
شادی بھی کرا دی گئی، شام بھی سر پہ آ گئی، لیکن خرم ابھی تک نہیں آیا۔ غلام حاضر ہے عالم پناہ۔ کون ہے یہ بے ادب؟ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ خرم خرم، خرم، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ کہاں تھے اب تک؟ صبر کروں گا عالیجان، لیکن رکھ لیا۔ چل کہو، کہاں تھے تم اب تک؟ ہمیں دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ اس گہرے گھاؤ کو دیکھیے عالم پناہ، آپ کی موجودگی شاہی قلعے کے اندر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ کون تھے وہ باغی، وہ غدار؟ انہوں نے شہزادہ خرم پر حملہ نہیں کیا، شہنشاہ جہانگیر کے سینے پر پرچی ماری ہے۔ ان کے نام بتاؤ۔ خرم، ابا حضور، ابا حضور، ہمیں حملہ آوروں کے نام بتاؤ خرم۔ ابا حضور، آپ پر قربان، خدا کے لیے میری وجہ سے آپ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ ڈالیے۔ خرم، ہم ان کے نام جاننا چاہتے ہیں۔ نام میں کیسے بتا سکتا ہوں عالیجان؟ مجھ پر اندھیرے میں حملہ ہوا تھا، میں کسی کو پہچان نہیں سکا۔ پہچان نہ سکے؟ پہچان نہ سکے، یہ ہماری حالت پر رحم کر کے بتانا نہیں چاہتے۔ بولو۔ ہمارا خرم ایک شیر دل اور بہادر سپاہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ ایک رحم دل اور فیاض انسان بھی ہے، جو بوڑھے باپ کی حالت پر ترس کھا کر اپنے جانی دشمنوں کے چہروں پر نقاب بھی ڈال سکتا ہے۔ آج ہم بہت خوش ہوئے خرم، بہت خوش ہوئے۔ عالم پناہ، اس خوشی کے صدقے میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس خاتون کے احسانوں کا بدلہ چکا دوں، جس نے اپنی جان، عزت، آبرو سب کچھ خطرے میں ڈال کے میری جان بچائی۔ خاتون؟ وہ خاتون کون ہے؟ وزیر اعظم آصف خان کی دختر ارجمند بانو۔ مرحبا۔ اکیلے تم ہی نہیں خرم، سلطنت مغلیہ ارجمند بانو کی احسان مند ہے کہ اس نے تیموری خاندان کے سب سے روشن چراغ کو بجھنے سے بچا لیا۔ ہم بہت جلد تمہاری شادی ارجمند بانو سے کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پر سیرا باندھیں گے۔ عالم پناہ، اگر عالم پناہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خرم کی شادی ارجمند بانو سے ہوگی، تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی لاڈلی بانو سے ہوگی۔ ملکہ عالم، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہندوستان کی ملکہ ارجمند بانو نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ جلدی لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں شہزادوں کی شادیاں ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کو مختلف صوبوں کا حاکم مقرر کر دیں تاکہ امور سلطنت میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ عالم پناہ، ہماری رائے ہے کہ شہریار کو آگرہ ہی میں رہنے دیا جائے تو اچھا ہے، اور خرم کو دکن کا صوبے دار بنا کر برہان پور بھیج دیا جائے۔ اس طرح ذل الہی کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور اس کی موجودگی میں کسی کو ہمارے خلاف سر اٹھانے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ملکہ عالم، آپ ہمیشہ ایک تیر سے دو شکار کھیلتے ہیں۔ ہم کل ہی اس کی روانگی کا حکم صادر کرتے ہیں۔ میری امیدوں کے چمن میں ایک پھول کھلا دے، ایک لڑکا دیتے۔ آمین۔ مبارک ہو شہزادہ حضور۔ شہناز، کیا ہوا؟ لڑکا؟ لڑکا نہیں حضور، لڑکی۔ لائیے میرا انعام۔ لعنت ہے تجھ پر، ایسی منحوس خبر لے کر یہاں کیوں چلی آئی؟
बुरहानपुर क्यों नहीं चली गई शाहजहां के पास? हुजूर, इस बेचारे पे क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तो अल्लाह की देन है। बाज आया ऐसी देन से। ये तीसरी साहबजादी तशरीफ लाई हैं। वहाँ शाहजहां के यहाँ धड़ाधड़ लड़के पैदा हो रहे हैं और यहाँ लड़कियों पे लड़कियां चली आ रही हैं। हुजूर, फरिश्तों से भूल हो गई होगी, इधर का माल उधर सरका दिया, वरना इस बार तो आपके यहाँ लड़का और शाहजहां के यहाँ लड़की होनी चाहिए थी। नहीं 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 मिर्जा गंजू, शाहजहां से हर मामले में शिकस्त खाना हमारी किस्मत में लिखा है। हमने उसके खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं की, किस किस तरह उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका बाल भी बीका नहीं हुआ। मलका आलम ने उसे आगरे से सैकड़ों को उस दूर बुरहानपुर भिजवा दिया, तो वहां भी उसका सितारा चमक रहा है। हम अपनी तकदीर पर जितना भी नाज करें कम है। खुदा ने हमें सब कुछ तो दे रखा है। सबसे बड़ी नेमत तो ये दो मुस्कुराते हुए फूल हैं। लेकिन एक खलिश है दिल में जो रह रह कर तड़पाती है। खलिश? आगरा देखने को आंखें तरस गईं। वो जमुना का किनारा, वो बारह दरी, जहाँ जहाँ हमने मोहब्बत की कस्में खाई थी। घबराओ नहीं बेगम, अल्लाह बड़ा कारसाज है। दरबार शाही से कंधार पर चढ़ाई का हुक्म आया है। अगर खुदा ने मुझे इस जंग में भी कामयाब किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अब्बा हुजूर से आगरे में रहने की इजाजत हासिल कर लूंगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ही जानशीनी का फैसला हो जाए, ताकि हमारे बाद हमारे शहजादों में तख्त व ताज के लिए झगड़े न उठ खड़े हों। माँ बदौलत ये फैसला आप लोगों के मशवरे से करना चाहते हैं। नाचीज की राय तो ये है कि शहजादा खुर्रम को कंधार की मुहिम पर भेजने की बजाय फौरन आगरा तलब कर लिया जाए। उनकी दानिशमंदी और बेमिसाल बहादुरी का तकाजा है कि वो ऐसे नाजुक वक्त में आलम पनाह के करीब रहें और उनकी बजाय शहजादा शहरयार को कंधार की मुहिम पर भेज दिया जाए। मरहबा, आपने हमारे दिल की बात कह दी। यमीनुद्दौला आसिफ खान का मशवरा बहुत ही मुनासिब है आलम पनाह। वजीर आजम आसिफ खान, फौरन एक कासिद बुरहानपुर रवाना किया जाए और कंधार की रवानगी का हुक्म मनसूख करके खुर्रम को आगरा बुला लिया जाए। हुक्म की तामील होगी अलीजा। हम भी कुछ अर्ज कर सकते हैं आलम पनाह। मलका आलम, आप? आलम पनाह के इस अहम फैसले की मुखालफत करना हमारा मकसद नहीं, और ना हम किसी के रास्ते की दीवार बनना पसंद करते हैं, लेकिन मुगलिया सल्तनत की बेहतरी और बहबूदी के लिए सोचना हमारा हक भी है और फर्ज भी। यकीनन मलका आलम, जो फरमाना है बिला तकल्लुफ फरमाइए। आसिफ खान हमारे भाई हैं, हम उनके दुश्मन नहीं, लेकिन आज हमने उनके मशवरे में खुदगर्जी की झलक देखी है। मलका आलम, ये आप क्या फरमा रही हैं? आलम पनाह, आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहरयार अमूर जंग से कतई ना वाकिफ है। अगर उसे कंधार जैसी दुश्वार मुहिम पर भेज दिया गया तो इसका नतीजा क्या होगा, ये हम आपको आज ही बता देते हैं। हमारी फौजों को शिकस्त होगी, कंधार का सूबा हमारे हाथ से निकल जाएगा और शहरयार मारा जाएगा। आसिफ खान यही चाहते हैं। या इलाहुल आलमीन, हम क्या करें? दिमागी उलझनें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। मुसलसल बीमारी ने हमसे फैसले की कुव्वत छीन ली है। आसिफ खान जैसे हमारे कदीम नमकखार कब वक्त के बंदे बन जाएंगे, हमें इसका अंदाजा भी नहीं रहा। मलिका आलम, आप सिर्फ हिंदुस्तान की मलिका नहीं, जहान अक्ल व दानिश की भी मलिका हैं। हम सल्तनत की बागडोर आपके हाथ में देते हैं और ऐलान करते हैं कि आज से तमाम शाही अहकाम व फरामीन पर आपकी मोहर सब्त होगी। सिपरदम बतू माए खेशरा, तू दानी हिसाबे कमो बेशरा। इस परवाने को लेकर जल्द से जल्द बुरहानपुर पहुंचो और शहजादा खुर्रम से मेरा ज़बानी पैगाम कहना, इससे पहले कि तकदीर कोई और चाल चल जाए।
वो आगरा पहुंच। शाही इख्तियारात हाथ में लेने के बाद हम पहला फरमान जारी करते हैं कि आसिफ खान वजारत उज़्मा के ओहदे से माजूल किए गए और उन पर पाबंदी लगाई जाती है। वो आगरा शहर के बाहर कहीं नहीं जा सकते। दीवान जी गजब हो गया। क्या हुआ जय सिंह जी? मलके आलम ने आपकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अली जान ने हुकूमत की बागडोर उनके हाथों में दे दी और उन्होंने पहला फरमान जारी किया है कि आप विजारत से बरतरफ किए गए और आगरे से बाहर कहीं नहीं जा सकते। अचानक ये सब कैसे हो गया जय सिंह जी? अभी अभी तो आलम पर मलके आलम के दिमाग से सोचने लगे हैं दीवान जी। भगवान जाने क्या होने वाला है। मुझे तो आपकी जिंदगी खतरे में नजर आती है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं जय सिंह जी। खुर्रम का क्या होगा, अर्जुमंद और उसके बच्चों का क्या होगा? अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, वरना कासिद रवाना हो गया था। दूसरा खत लिखिए। वजीर खान, कंधार पर चढ़ाई मुलतवी कर दी जाए, लेकिन फौज तैयार रहे। हो सकता है हमें शाही लश्कर से टकराना पड़े। खैर तो है अली जान। पढ़ लो। इंतकाम की आग औरत की हसीन फितरत को किस कदर भयानक बना सकती है, इसका अंदाजा हो जाएगा। गौर से पढ़ो, यह आने वाली मुसीबतों का धुंधला साक्ष है। नहीं नहीं नहीं, हम एक बार पहले भी खुर्रम को बागी करार दे चुके हैं और बाद में हमें पछताना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो ये खबर उसके दुश्मनों ने फैलाई हो। आलम पनाह, कानों सुनी बात गलत हो सकती है, लेकिन आंखों देखी नहीं। दक्कन के इन मुअज़्ज़ज़ और वफादार दोस्तों से पूछिए जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिल्ले इलाही, ये बिल्कुल दुरुस्त है। शहजादा खुर्रम शाहजहान बड़े जोर शोर से फौजी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन किस लिए? आगरे पर हमला करने के लिए। पूरे दक्कन में खबर करम है कि शहजादा खुर्रम मलका आलम और जिल्ले इलाही को गिरफ्तार करके। खामोश! हम इससे ज्यादा सुनने की ताब नहीं रखते। उससे एहसान फरामोश, ना खलफ, ना हंजार की ये मजार के हमें गिरफ्तार करने के ख्वाब देके हमारी जिंदगी में तख्त ताज हासिल करने की कोशिश करे। उसकी सरकोबी के लिए फौरन शाही लश्कर रवाना किया जाए। आलम पनाह का इरशाद बजा है, मगर फातेह मेवाड़ और दक्कन से टकराने का हौसला कौन रखता है? राजा जय सिंह, मुगलिया सल्तनत बहादुरों से खाली नहीं हो गई है। हम इस मुहिम के लिए काबुल से महाबत खान को तलब करेंगे। महाबत खान? मगर मलके आलम, आप और महाबत खान? महाबत खान हमारा दुश्मन है, मुगलिया सल्तनत का दुश्मन नहीं है। हम अपनी जाती दुश्मनी को भूलकर मुगलिया सल्तनत की हिफाजत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर खान, फौजों को कूच का हुक्म दिया जाए। हम बरहानपुर से 10 कोस पर महाबत खां का मुकाबला करेंगे। ठहरिए मेरे सरताज, खुदा के लिए शाही लश्कर से ना टकराइए। बाप और बेटे में जंग होगी तो दुनिया हंसेगी। जहांगीर का इंसाफ बदनाम हो जाएगा। शहजादा खुर्रम की बहादुरी और दानिशमंदी के अफसाने झूठे कहलाएंगे। बहन अर्जुमन ने बिल्कुल ठीक कहा है। राणा करण सिंह, आप मेवाड़ का राजा बुरहानपुर में? हाँ, जिस घड़ी मुझे ये मालूम हुआ कि शहंशाह जहांगीर और शहजादा खुर्रम में जंग छिड़ने वाली है, तो मुझसे रहा न गया। शहजादे, मैं आपको उस मित्रता और प्रेम का वास्ता देता हूं जो आपको मेरे स्वर्गवासी पिता राणा अमर सिंह और मुझसे है। ये जंग रोक दीजिए। बेटे की तलवार बाप की तलवार से टकराएगी तो सपूतों के सर शर्म से झुक जाएंगे। खुदा गवाह है राणा, ये जंग मेरी छेड़ी हुई नहीं है। दुश्मनों को हिंदुस्तान का तख्त ताज चाहिए, मेरी जान चाहिए, और मैं लड़ूंगा अपनी जान की हिफाजत के लिए। इसलिए कि मेरी जान, मेरी जिंदगी का एक एक सांस मेरे पास किसी की अमानत है। आप मेरे साथ उदयपुर चलिए। आपकी इज्जत, आपकी जान पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये एक राजपूत का वचन है। मगर करण सिंह, महाबत खान मुगलिया फौजों के साथ आगरे से निकल चुका है। वो मेवाड़ तक हमारा पीछा करेगा। महाबत खान मेवाड़ की सरहद में कदम रखने की जरूरत नहीं करेगा, और अगर वो अभिमान के नशे में उदयपुर के दरवाजों तक पहुंच गया तो जंग होगी। मगर ये जंग बाप बेटे में नहीं, महाबत खान और करण सिंह में होगी। हिंदुस्तान के ताज और तख्त के लिए नहीं, एक भाई की जान और उसकी आबरू की हिफाजत के लिए होगी। करण सिंह, चलिए शहजादे, सारा मेवाड़ आपके स्वागत के लिए आंखें बिछाए हुए। मेरे सरताज, मान जाइए, शायद अल्लाह की रजा इसी में हो।
رانا کرن سنگھ، آپ نے مغلیہ سلطنت کے ایک باغی کو پناہ دی ہے۔ میں حضرت ذل سبحانی شہنشاہ جہانگیر کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سلطان خرم کو میرے حوالے کیا جائے۔ سلطان خرم ہمارے بھائی اور بیگم ارجمند ہماری بہن ہے۔ ہم اپنی بہن کا سہاگ کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ فرمان شاہی بنام شہزادہ خرم، اگر ہمارا باغی بیٹا اپنے دونوں بچے بطور یرغمال ماں بدولت کی خدمت میں بھیج دے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ بچوں کی حفاظت اور نگرانی کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ فرمان عالم پناہ کا نہیں، ملک عالم کا ہے۔ ماں باپ سے معصوم بچے چھین لینا جہانگیری عدل و انصاف نہیں، نور جہان انتقام ہے، ظلم ہے۔ مہابت خان اپنے آقا اپنے شہنشاہ کے حکم کا بندہ ہے۔ رانا کرن سنگھ، شاہی فرمان کی تعمیل ہوگی یا نہیں؟ نہیں، جو بادشاہ اپنے بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے وہ بیٹے کی اولاد پر کیوں کر مہربان ہوگا؟ درخت کی جڑ کاٹنے والا یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی؟ بچے نہیں ملیں گے مہابت خان تو شاہی فرمان کی تعمیل بزور شمشیر ہوگی۔ رانا سانگا اور مہارانا پرتاپ کی اولاد کو تلوار کی دھمکی نہ دو مہابت خان۔ راجپوتوں کے سر شہنشاہ بابر اور مہابلی اکبر جیسے سورماؤں کے سامنے نہیں جھکے، یہ آج بھی نہیں جھکیں گے۔ بھگوان کی سوگند، رانا کرن سنگھ اپنے بچے، اپنی پرجا کے سارے بچے کٹوا دے گا، مگر اپنی بہن کے بچوں کا بال بھی باقی نہیں ہونے دے گا۔ تو سمجھ لیجئے مہاراج، ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ خون کی نتیاں بہ جائیں گی۔ رک جاؤ۔ رانا کرن سنگھ نے جو کچھ کہا وہ کر گزریں گے۔ راجپوت اپنے سوگند اپنی آن پر مر مٹے گا۔ تم نے بھی سچ کہا مہابت خان کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی، ان بہادروں کے خون کی ندیاں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن قیامت سے پہلے یہ قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں آنے دوں گا۔ مہابت خان، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ شہزادے، گرفتار کر لو۔ ٹھہرو، میرے بھیا نے راجپوتوں کی آن رکھ لی، باپ بچوں کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو گیا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سہاگ نہیں اجڑنے دوں گی۔ ارجمند، مہابت خان، لو میرے بچے لے جاؤ، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میں اپنے سرتاج پر قربان کرتی ہوں۔ ارجمند، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ وہی جو میرے مذہب نے مجھے سکھایا ہے، رسول پاک اور قرآن مجید کے احکام کی تعمیل کر رہی ہوں۔ میری آنکھ کے تاروں، خدا حافظ۔ شاہ بابا تک پہنچ گئے تو ہمارا سلام کرنا۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، سلطنت مغلیہ تابت قائم رہے، لشکر شاہی کو کامیابی حاصل ہوئی اور شاہجہاں نے اطاعت قبول کر لی۔ شادباش مہابت خان، شادباش، آپ نے یہ بے مثال کارنامہ انجام دے کر ہمارا ہی نہیں اپنا وقار بھی اونچا کر لیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے، ذل الہی کی طرف سے اور مغلیہ سلطنت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ملکہ عالم حسب ارشاد عالی شاہجہاں کے دونوں بچوں کو بھی خادم اپنے ساتھ لایا ہے۔ پیش کیے جائیں، ہم انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔
اب شاہجہاں زندگی بھر ہمارے خلاف بغاوت کی جرات نہیں کر سکتا۔ آؤ بچوں، ہمارے پاس آؤ۔ ہم شاہ بابا کے پاس جائیں گے۔ امی کے پاس جائیں گے۔ امی بہت دور ہے شہزادے، اور شاہ بابا بیمار۔ کیا عالم پناہ کا انتقال ہو گیا؟ ذل الہی غیرت فرما گیا، شہنشاہ سرگباش ہو گئے، غضب ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کا دیہانت ہو گیا۔ عالم پناہ چل بسے؟ یا الہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کاش اب بھی نور جہاں کی آنکھیں کھل جائیں، کاش وہ اب بھی انصاف کی راہ اختیار کر لیں۔ وہ عورت نہیں پتھر ہے دیوان جی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہوں نے شہریار کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے، اور سازش ہو رہی ہے کہ شاہجہاں کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے۔ شاہجہاں کی موت مغلیہ سلطنت کی موت ہوگی۔ نور جہاں اور شہریار کی نادانیاں ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ارے کوئی ہے جو شاہجہاں تک میرا پیغام پہنچا دے، اسے خبر کر دے کہ یہاں اس کی بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں۔ پہرے اور بڑھا دیے جائیں، نگرانی اور کڑی کر دی جائے، تیر اندازوں کو حکم دے دیا جائے کہ اگر آصف خان کھڑکی یا جھروکے میں سے بھی جھانکنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ جاؤ، آج ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کا تخت و تاج ہمارا ہے، زمین و آسمان ہمارے ہیں، اور ہم ہیں ذل سبحانی، جلال ربانی، جلالت پناہ، سلطان زمان، شہنشاہ سیف الدین شہریار غازی۔ ارجمن، بہن ارجمن، چنتا نہ کرو، شہنشاہ جہانگیر کے ہوتے تمہارے بچوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ عالیشاہ ختم ہو گیا، عالیشاہ شہنشاہ عالم کا انتقال ہو گیا، اور ان کے مرتے ہی ملکہ عالم نے شہریار کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ میرے بچے، شہریار میرے بچوں کو مار ڈالے گا، وہ میرے بچوں کو مار ڈالے گا۔ صبر کرو بیگم، دل چھوٹا نہ کرو، ورنہ دنیا کہے گی ارجمن ایک کمزور اور بزدل عورت نکلی۔ شہزادے، 20,000 راجپوتوں کا لشکر تیار ہے، کوچ کا حکم دیجیے، بجلی کی طرح آگرے پر ٹوٹ پڑوں گا۔ 20,000 بہادر راجپوت مقابلہ ضرور کریں گے، مگر کٹ جائیں گے۔ مغلیہ فوجوں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے، اور ان کا سپاہ سالار شہریار نہیں، مہابت خاں ہے۔ ہم لڑیں گے، بہادری کی جوہر دکھائیں گے، لیکن فتح من اللہ فتح قریب۔ مہابت خان خرم جیسے بہادر سپاہی کی غلامی قبول کر لے گا، مگر شہریار جیسے عیاش، بد کردار اور کم ہمت بادشاہ کی سرداری منظور نہیں کرے گا۔ شہزادے، آپ کی خدمت میں مہابت خان بھی حاضر ہے، اور مغلیہ فوجیں بھی۔ شاباش، شاباش مہابت خان، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ شہزادے کے ساتھ وفادار رہیں گے؟ ثبوت بھی حاضر ہے۔ میرے بچے، مہابت خان، مہابت خان، تم نے شاہجہاں کو خرید لیا۔ اب دیر نہ کیجیے، فوجیں آپ کے حکم کی منتظر ہیں، کامیابی آپ کے قدم چومنے کو بےتاب۔ ہندوستان آپ کا، تخت و تاج آپ کا ہے۔ عالیشاہ، ایک بہت بری خبر آئی ہے، شاہجہاں راجپوتوں کا لشکر جرا لیا آگرے کی طرف بڑا چلا رہا ہے۔ اس کی کیا مجال جو ہمارے ہوتے ہوئے آگرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ہاں جی، اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں حضور، دلی اور لکھنؤ کے شاعر آپ کی شان میں قصیدوں پر قصیدے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔
شاہجہاں کی فوجوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، چاروں طرف قیامت برپا ہے۔ شہر پناہ کے دروازے بند کر دو، ہم اٹھیں گے تو اس کی فوجوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہاں جی، اور کیا ہو رہا ہے؟ حضور، دنیا کے گوشے گوشے سے حسین و جمیل رقاصائیں بلائی جا رہی ہیں، یاقوت کے پیمانے اور زمرد کی سرائیاں بنائی جا رہی ہیں حضور۔ اور سرکار، انگلستان اور ایران سے انگوری شرابوں کے جہازوں پہ جہاز چلے آ رہے ہیں۔ آفرین، یہاں جام و مینا کے افسانے چھڑے ہوئے ہیں، وہاں شاہجہاں کی فوجیں کامیابی کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ ملکہ عالم، ایک وہ ہے جو اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو تلواروں کی جھنکار سے بیدار کر رہا ہے، اور ایک تم ہو جو اپنے جاگے ہوئے مقدر کو غفلت کی لوریاں دے دے کر سلا رہے ہو۔ ہوش میں آؤ شہریار، تخت و تاج حاصل کرنا کھیل نہیں۔ ملکہ عالم، میں تلوار کی نوک سے تخت و تاج حاصل کروں گا، اپنے زور بازو سے میدان جنگ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لوں گا۔ جس کے قدم شراب کے نشے میں لڑکھڑا رہے ہوں، وہ میدان جنگ میں کامیابی کے جھنڈے کیا گھاڑے گا؟ کاش ہم نے تمہیں سمجھنے میں غلطی نہ کی ہوتی۔ شہریار، ہمیں تم سے شکایت نہیں، ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہے، اپنے مقدر سے شکایت ہے۔ بس بس ملکہ عالم، میں اور تانے نہیں سن سکتا۔ آپ کے سر عزیز کی قسم، میں دشمنوں کے خون سے آگرے کی سرزمین کو لالہزار بنا دوں گا۔ دیوان جی، آپ کی تدبیریں رنگ لائی، محبت خان نے شاہجہاں کا پورا ساتھ دیا، اور جو مٹھی بھر فوج شہریار کی طرفدار تھی اس نے بھی بغاوت کر دی۔ اب شہریار کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ شہریار اور اس کے ساتھیوں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور کل صبح سورج نکلتے ہی شہر پناہ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ میری دلی تمنا تھی کہ بادشاہ بننے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں تاج پہناؤں۔ بیگم، ملکہ ہند کا تاج مبارک۔ میرے سر کے تاج تو آپ ہیں میرے سرتاج، اور میرا سب کچھ تم ہو بیگم۔ اگر تم میری رفیق حیات نہ ہوتی تو میں آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ شاہجہاں کو شاہجہاں تم نے بنایا، تمہاری قربانیاں، تمہاری بے پناہ محبت، تمہاری بے مثال شوہر پرستی تمہیں دنیا کی ساری عورتوں سے بلند اور ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں ممتاز زمانی، بیگم ممتاز محل کا خطاب دیتا ہوں۔ شکریہ علی جان۔ آج سے میں تمہیں ارجمن نہیں، ممتاز کہہ کر مخاطب کروں گا۔ شاہجہاں کی زندگی ممتاز۔ مؤدب باش، نگاہ ادب روبرو، ذل سبحانی، صاحب قرار ثانی، ابو المظفر شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں تخت سلطنت پر رونق افروز ہوتے ہیں، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ جہاں بانی مبارک، تاج سلطانی مبارک، صاحب کرانی مبارک۔ وابستگان دولت، خدائے دو جہاں کا شکر ہے کہ اس نے مغلیہ سلطنت کو شہریاری عذاب اور نور جہانی فتنے سے نجات دی۔ ماں بدولت راجہ دھیراج کرن سنگھ اور یمین الدولہ وزیر اعظم آصف خان کی خدمات کے تہہ دل سے مشکور ہیں، جن کی بدولت ہم تخت تاج حاصل کر سکیں۔ راجہ دھیراج کرن سنگھ زندہ باد! راجہ دھیراج کرن سنگھ زندہ باد! اس سے پہلے کہ ماں بدولت اپنے خیر خواہوں کو انعام و اکرام سے نوازیں،
یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت کے دشمنوں اور باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جہاں پناہ تقریباً تمام باغی و مجرم ٹھکانے لگا دیے گئے ہیں. صرف ایک مجرم ایسا ہے جس کی سزا عالم پناہ کے سوا اور کوئی تجویز نہیں کر سکتا. کون ہے وہ؟ ہندوستان کی سابق ملکہ مہر النساء نور جہاں بیگم. پیش کی جائے. فرد جرم بآواز بلند سنائی جائے. ہم اپنے فرد جرم آپ سنائیں گے. ہم نے شہریار کو ولی عہد بنانے کے لیے شہزادہ خرم پر قاتلانہ حملہ کروایا. ہم نے شہزادہ خرم کو تخت و تاج سے محروم کرنے کے لیے 2 بار باغی اور غدار قرار دلوایا. ہم نے شہزادہ خرم کے دونوں بچے اس سے چھین لیے تاکہ وہ بادشاہ حکومت کے خلاف بغاوت کی جرات نہ کر سکے. ہم نے سلطنت کی بہتری کے لیے جو مناسب سمجھا وہ کیا. آج سلطنت آپ کی ہے. آپ بھی وہی کریں گے جو ہم نے کیا. شہنشاہی کا دستور یہی رہا ہے. یہ نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا. بیگم نور جہاں، آپ نے سلطنت کے نام پر، جنت مکانی شہنشاہ جہانگیر کے نام پر ایسے ایسے سنگین جرم کیے ہیں کہ انسان تو انسان، خدا بھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے دولت، طاقت اور حکومت پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے 2 محبت کرنے والوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی کوشش کی. بیگم نور جہاں، دنیا کی نظر میں، پیدا کرنے والے کی نظر میں وہ انسان نہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. جہاں پناہ ہمارے نیک و بد، گناہ و ثواب کا حساب روز قیامت دربار خداوندی میں ہوگا جو مختار کل ہے. اس دربار کے مختار آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ کی شکل میں آپ کو زندگی اور موت پر اختیار دیا ہے. ملک اور سیاست کے دستور کے مطابق ہم جس سزا کے سزاوار ہیں دی جائے. ہم اسی دن کے لیے جی رہے تھے بیگم، اسی دن کے منتظر تھے جب سزا اور جزا کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جب انسانوں کی تقدیر اور ان کی زندگیوں پر ہماری حکومت ہوگی. اس پر بھی ماں بدولت یقین دلاتے ہیں کہ آپ سے انتقام نہیں لیا جائے گا. ہم سزا سے ڈرتے نہیں اور جزا کی بھیک نہیں مانگتے، اور نہ اپنے کیے پر ہم شرمسار ہیں. تعجب ہے بیگم نور جہاں، موت کے دروازے پر کھڑی ہیں آپ، مگر ناعاقبت اندیشی نہیں گئی، یہ پرغرور سر نہیں جھکا. ہم آپ کے ان جرائم کے لیے جو آپ نے بھرے دربار میں قبول کیے ہیں سخت سے سخت سزا دیں گے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. ہمارا حکم ہے بیگم نور. یہ مانا کہ بیگم نور جہاں کے جرم بہت سنگین ہے اور اس وقت بادشاہ کے سامنے وہ ایک مجرم کی شکل میں کھڑی ہیں. بادشاہ کو اختیار ہے کہ وہ جو سزا دینا چاہتے، مگر میرے سرتاج سزا کا فیصلہ سنانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے، بادشاہ کے سامنے ایک مجرم ہی نہیں، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کھڑی ہے. ممتاز، اگر طاقت اور حکومت کے نشے میں ماں اپنے فرض کو بھول گئی تھی تو کیا طاقت اور حکومت حاصل کر کے بیٹا بھی اپنے فرض کو بھول جائے گا؟ سبحان اللہ ممتاز، سبحان اللہ. تم نے بر وقت ہمارا فرض یاد دلا کر ہمیں بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے. ہم تمہارے بے حد مشکور ہیں ممتاز، بے حد مشکور ہیں. ماں، آپ کل بھی ہندوستان کی ملکہ تھی اور آج بھی ہندوستان کی ملکہ ہے. ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیجیے ماں کہ ہم آپ کے زیر سایہ حکومت کے فرائض بحسن خوبی انجام دے سکیں. خرم، خرم، ہمارے قابل تعظیم بیٹے خرم،
मुबारक है उस माँ की आगोश जिसने तुम्हें पैदा किया। मुबारक है वो बहिश्ती हूर जो तुम्हारी रफीक हयात बनी। हमने तुम्हें गैर समझकर हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, मगर तुमने हमारे साथ जो सुलूक किया उसकी हमें ख्वाब में भी तवक्को नहीं थी। हिंदुस्तान की हुकूमत तुम्हें और अर्जुमंद बानों को मुबारक हो। हमारी हुकूमत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमारे आका हमारे सरताज ने आंखें बंद कर ली। अब हमें इजाजत हो कि हम अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने सरताज के मजार पर गुजार दें। यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। मलिका आलम की ये ख्वाहिश पूरी की जाए। जो हुक्म जिल्ले सुबहानी। जिल्ले सुबहानी की दराज जाह जलाल में रोज अफसूं तरक्की। इसी तरह मुसर्रत, शादमानी और खुशी के कई साल बीत गए। अचानक इस बेपनाह मोहब्बत करने वाले शहंशाह की जिंदगी में ऐसा तूफान आया। तूफान आ रहा है। या अल्लाह रहम कर, हमारी मुमताज पर रहम कर। कीजिए आलमपना, इंशाअल्लाह अभी मुबारकबादी का नक्कारे बजेंगे, खुशी की शहनाइयां गूंजेंगी। मुबारक हो आलमपना, चांद से शहजादी मुबारक हो। मुबारक हो आलमपना, मुबारक हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वजीर खां, खुशियां मनाई जाए, तमाम गरीबों और यतीमों को। क्या हुआ? आलमपना, मलिका आलम की हालत बहुत नाजुक है। मुमताज! मुमताज, हम आ गए। मुमताज, हम आ गए। अलविदा, जाने का वक्त आ गया है। नहीं मुमताज, नहीं। तुमने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। हमें बीच मंझधार में बेसहारा छोड़कर कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हरगिज नहीं जाने देंगे मुमताज, हरगिज नहीं जाने देंगे। ये चमकता हुआ चांद, ये जमुना का किनारा, कितना हसीन समा है। शहजादे, मैं मर जाऊं तो मेरी तुरबत यहीं बनाओगी ना? मरने का नाम न लो मुमताज, हम बिन मौत मर जाएंगे। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे मुमताज, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। प्यार का महल, मोहब्बत की यादगार। प्यार का महल बनेगा मुमताज, और खुदा की कसम तुम उसमें रहोगी। चमकते चांद की बहारें देखोगी, जमुना की सुनहरी लहरों से खेलोगी मुमताज। मुमताज, मुमताज, आंखें खोलो मुमताज, आंखें खोलो मुमताज। हर चीज फानी है सिवाय अल्लाह के, सिवाय मोहब्बत के। मुमताज, 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 हम तुम्हें नहीं जाने देंगे मुमताज, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे मुमताज। मलिका आलम की वफात को आज कई दिन हो गए। आलम पनाह ने अकबरी महल में अपने आप को बंद कर लिया है। न किसी से मुलाकात करते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। अल्लाह जाने उन पर क्या बीत रही है। कौन है? यमीनुद्दौला वजीर आजम आसिफ खान। वापस जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है? जन्नत मकानी अर्जुमंद बानो का बदनसीब बाप। दरवाजा खोल दिया जाए।
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इस तरह देखने का मतलब? क्या तुम लोग आदाब शाही भूल गए? या मुमताज के बाद हम शहंशाह नहीं रहे? क्या मुमताज के साथ साथ हमारा जाओ जलाल, हमारे शान शौकत, हमारी इज्जत भी गई? गुलामों की खता माफ, मगर जिल्ले इलाही आपका चेहरा क्या हुआ हमारे चेहरे को? हम खुश हुए, बेहद खुश हुए। ये सफेदी गवाह है हमारे सदमे की, हमारे मातम की। मुमताज देख ले, मुमताज देख ले, हम तेरे गम में मर तो न सके, लेकिन जिंदगी से 100 बरस आगे निकल गए। तेरे साथ हमारा जनाजा क्यों ना उठा मुमताज? हमारा जनाजा क्यों ना उठा मुमताज? हमारा जनाजा क्यों ना उठा? आलम पना, दिल को ढारक दीजिए, तबीयत को संभालिए, वरना सल्तनत तबाह हो जाएगी, हुकूमत का शिरादा बिखर जाएगा। जब मोहब्बत की दुनिया लुट गई तो हुकूमत के जाने का डर किसे? जिल्ले इलाही सब्र कीजिए, मुसाफिर जिस मंजिल पर पहुंच गया है वहां से वापस नहीं आएगा। मुल्क अदम को जाने वाले वापस नहीं आते आलम पनाह। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? तुम आ गई मुमताज, तुम आ गई। तुमने अपना वादा निभा दिया, तुमने साबित कर दिया कि हमारी मोहब्बत लाफानी है। हम मर सकते हैं मगर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते मुमताज। मुमताज मेरे सरताज, ये क्या हाल बना दिया है आपने? तुम्हारी जुदाई की आग में जल गया हूँ मुमताज, तुम्हारे गम में राख का ढेर हो गया हूँ। कैसा गम, कैसी जुदाई। मैं दुनिया वालों के लिए मर गई, पर आपके लिए तो जिंदा हूँ। देखिए, मैं वही हूँ, वही चमकता चांद, वही जमुना का किनारा। पर मेरे सरताज, आप वो नहीं रहे, आप अपना वादा भूल गए। वादा? मोहब्बत की यादगार का वादा, प्यार के महल का वादा। मेरे सरताज, जब तक वो महल नहीं बनेगा मैं तड़पती रहूंगी। मुमताज, मुमताज, हम तुम्हारे गम में सब कुछ भूल गए मुमताज, अपने आप को भूल गए, अपने वादे को भूल गए मुमताज। माफ कर दो मुमताज, 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 मुमताज। क्या ये ख्वाब था? ये सब ख्वाब था? नहीं, वो आई थी, हमारी मुमताज आई थी, हमारे पास बैठी हुई थी। उसकी आवाज अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। मोहब्बत की यादगार, प्यार का महल। हाँ, वो महल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा मुमताज, वो महल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा मुमताज। जमुना की सुनहरी लहरें और ये तन्हाई, मेरे सरताज, मेरे सरताज। मुमताज, मुमताज हमें बुला रही है, परसों से बुला
اب ہمیں جانا ہی پڑے گا وزیر خان. ہم ممتاز کا محل دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ممتاز کے پاس لے چلو وزیر خان. جی ارشاد علی جان، پالکی حاضر. دیر نہ کرو، ہمیں لے چلو، ہمیں لے چلو، ہمیں لے چلو وزیر خان. ممتاز کے پاس لے چلو، ہمیں لے چلو وزیر خان. ممتاز کے پاس لے چلو. سبحان اللہ. جمونا کے کنارے محبت کی یادگار، پیار کا محل. ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوا. اب تیرے بغیر جی نہیں لگتا ممتاز، ہمارا جی نہیں لگتا.